تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 29 جنوری 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں تعلیم القرآن مدرسہ پشاور میں آج کی یہ تاریخ میں نے مولانا مفتی ندیم صاحب کی دعوت پر 4 ماہ پہلے لکھی ہے، اور رب کریم کے کرم اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں 2 درجن سے زائد افراد، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ کہتے ہیں شروع میں آواز اونچی ہو نا، ایسے ایسے بولوں گا تو آواز اونچی ہوگی نا۔ آپ بھی کہتے ہیں پہلے بندہ چھٹا گیئر لگاتا ہے۔ آپ کے اس مدرسہ سے 2 درجن سے زائد بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے اس کو رسالت مآب پر اتارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو صحابہ کرام کو دے کر لکھوایا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے یہ عبارت لکھی، القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو رسالت مآب پر نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ تحریر کیا، اور حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم نزول قرآن کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح بخاری جلد اول، امام بخاری رحمہ اللہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپٹر کے تحت اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم رب کریم میرے اوپر نازل فرماتے
हैसियतें दो होती, कभी किसी शख्स की शक्ल में जिब्राईल अमीन आते और मुझसे गुफ्तगू करते, कुरान करीम पेश करते, वह अहवन अलैया, बहुत आसान सिचुएशन थी, बहुत मामला बिल्कुल ठीक होता, जिब्राईल पढ़ते जाते, मैं कलामुल्लाह पढ़ता जाता, अल्लाह का कलाम पहुंच जाता। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं था, तरतीब कुछ बदली हुई होती। फरमाते वो क्या? फरमाते हैं यतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, कभी घंटी की आवाज बजती और मुझे कोई नजर ना आता, मैं सिर्फ आवाज के ऊपर रहता। लेकिन ये कैफियत जिसमें घंटी की आवाज बजती, मुझे शक्ल नजर ना आती, वह अशद्दुहु अलैया फयुफ्समु अन्नी, ये कैफियत मेरे ऊपर सख्त होती। हुज़ूर पाक फरमाते मैं पसीने से शरार बूर हो जाता। पेशावर के गयूरों, मैं इस हदीस पाक की तशरीह समझाने लगा हूँ। पहली बात यह है, अल्लाह के रसूल के ऊपर घंटी की तरह आवाज बजने के ऊपर कुरान उतरता, क्या मतलब? हदीस पाक में है अल जरसु मज़ामीरुश शयातीन, घंटी तो शैतान का आला है। क्या आला है? शैतान के इस्तेमाल से वही खुदा नाजिल होती। ये अकल समझने से कासिर है, ये बात नहीं है, यहाँ समझना चाहिए। जिसे कहते हैं डीपली, बिल्कुल गहराई में उतर के अगर हम इस बात को समझेंगे तो तब जाकर हम इस नुक्ते पर पहुंचेंगे कि मतलब क्या है। जैसे मिसाल दी जाती है ज़ैदुन कल असद, कि मेरा बेटा ज़ैद जो है ये शेर की तरह है। क्या माना? बाबा शेर को तो माँ बहन की तमीज़ नहीं है, शेर में निकाह ब्याह नहीं है, शेर में शादी और रुखसती नहीं है, शेर में हलाल और हराम का फर्क नहीं है, शेर की तो दुम है, शेर तो इंसान नहीं है, शेर तो जानवर है। तूने अपने बेटे को शेर कह दिया, क्या मतलब? क्या आपके बेटे की भी दुम है? आपका बेटा भी जानवर है? आपके बेटे को भी माँ बहन की तमीज नहीं है? आपके बेटे में भी शर्म और हया नहीं है? कहते जी नहीं, लफ्ज है ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। कहते हैं बुनियाद देखें, बेस देखें, रिजन देखें, वजह देखें, ऐसा क्यों कहा है इसके अब्बा ने? तो उसका आसान जवाब है कि बाप ने देखा मेरे बेटे में बहादुरी है, शुजाअत है, दिलेरी है, नडर है, बुज़दिल नहीं है, इसीलिए इसने शेर में देखा बहादुरी है, दिलेरी है, बुज़दिली नहीं है, शेर भी निडर है, इसीलिए इसने अपने बेटे को शेर कह दिया ताकि पता चले शेर की बहादुरी मेरे बेटे में है, बाकी चीजों में तशबीह नहीं होती। इसको मौलवियों की ज़बान में कहते हैं अत-तशबीह लैसा मिन कुल्लिल वजूह, जिसको मैंने अवामी लफ्जों में आपकी खिदमत में रखा है। जब मतलब ये है तो यहाँ भी यही है, यतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, वही हुजूर पाक पे आती घंटी बजने की तरह। इसमें भी घंटी की आवाज शैतानी आला मुराद नहीं है, बल्कि तसलसल में तशबीह है। तसलसल का माना क्या है? तसलसल का मनता माना ये है, जब घंटी बजती है मुसलसल बजती है, सीटी बजती है मुसलसल बजती है, विसल बजाई जाती है मुसलसल बजती है, उसमें वक्फा नहीं होता। रिसालत महब पर भी कुरान करीम नाजिल होता तो बगैर किसी वक्फे के नाजिल होता। दूसरा मतलब ये है, रिसालत महब पर जब वही उतरती, क्या मतलब? बगैर किसी वक्फे के नाजिल होती, उतरती, हुजूर पाक याद कर लेते। इसी बात पर सवाल उठता है, फिर हुजूर पाक क्यों फरमाते हैं वहुवा अशद्दुहु अलैया, ये वही की कैफियत मेरे ऊपर सख्त होती, फयुफ्समु अन्नी, पसीने फूट पड़ते। बाबा वजह क्या है इस कैफियत में? रिसालत महब के जिस्म मुबारक पे पसीना क्यों आता? पेशावर के गयूरों, समझने की बात है। जिस वक्त इंसानी फितरत को देखे हम, अपनी नेचर और
फितरत को देखें, सवाल समझ आएगा। एक बंदा दूसरे बंदे के सामने ठहर के बात करे, ये वाला बंदा सामने वाले बंदे को देखे, वो इसे देखे, बात करे, कोई डर नहीं है। लेकिन बंदा तन्हाई में हो, अकेला कमरे में हो और एक बंदा बातें शुरू कर दे, नजर ना आए, फितरत इंसानी है, इंसान खौफ में आ जाता है। बाबा वजह क्या है? इसी फितरत के मुताबिक इंसान पर खौफ का असर है। रिसालत में आपने उसकी वजह फरमाई है, इसलिए पसीने आ जाते। अब तवज्जो रखना, जब हुज़ूर पाक ने इतनी कुर्बानी देकर कुरान करीम को लिया है, जब इतनी तकलीफ के साथ कुरान करीम को वसूल किया है, तो फिर इस कलामुल्लाह पे लिए हुज़ूर पाक ने क्या कोई तगदो फरमाई? जी हाँ, एक तगदो। कुरान करीम 29वां पारा सूरतुल क़यामा पहले रकू के अंदर मौजूद है। कुरान करीम कहता है, रब्बे करीम ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना। इस आयत की शरह उलमा से समझ लीजिए, तफसीर इन बोरिया नशीनों ने तुम्हें समझा देनी है। इस आयत में रब्बे करीम ने क्या बात इरशाद फरमाई है? रिसालत में आपके दर्द दिल को अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या पेश किया है? मैं तर्जुमा से पहले इसका बैकग्राउंड, शान नुज़ूल, शान वरूद, पस मंजर, तह मंजर, पेश मंजर आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। मसला ये था, रिसालत में आपकी चाहत ये थी, हुज़ूर पाक की तमन्ना ये थी, हुज़ूर पाक की ख्वाहिश ये थी। रिसालत में आप चाहते थे कि जो अल्लाह का कलाम उतर रहा है, अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हो रहा है, ये कलाम अगली नस्लों तक जाना चाहिए, हर बंदे की औलाद तक पहुँचे, ता क़यामत इस कलामुल्लाह को पहुँचाना चाहिए। तो वो कैसे पहुँचे? जिब्राइल पढ़ रहा है, उसके लिए रिसालत में आपने तरतीब ये इख्तियार की, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राइल अमीन के साथ उस कलामुल्लाह की रिवाइजिंग, उस कलामुल्लाह का तकरार, उस कलामुल्लाह की दोहराई हुजूर शुरू फरमा देते। जिब्राइल भी पढ़ते, हुजूर भी पढ़ते। अभी जिब्राइल ने वो पैराग्राफ पूरा नहीं किया होता, वो वही का पूरा वक्फा पूरा नहीं किया होता, हुजूर दोहराना शुरू कर देते ताकि याद हो जाए। इस जल्दी की वजह से, इस तेजी की वजह से, इस फुर्ती की वजह से कलामुल्लाह याद होगा, अगली नस्लों तक पहुंचेगा। रिसालत में आपकी ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी, बड़ी मुबारक थी, लेकिन रब्बे करीम के दरबार में फैसला कुछ और हो चुका था। अल्लाह ताला के मामले ने डिसीजन ले लिया था और उस डिसीजन को हुज़ूर पाक को बताना था, उस फैसले को रिसालत में आपको समझाना था। तो रब्बे करीम ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, महबूबम ये काम मत फरमाइए कि जिब्राइल भी पढ़े, आप भी पढ़े, वो भी पढ़े, आप भी दोहराएं, अभी उसका पूरा न हो, आप पहले याद फरमाना शुरू कर दें। यूं न करें। सवाल उठता है, अल्लाह मैं किसी बगैर वजह के तो ऐसे नहीं कर रहा, मेरे सामने वजह है, रीजन है, सबब है, बेस है, बुनियाद है, उसी वजह से मैं साथ दोहराता हूँ। वो वजह ये है ताकि जल्दी जल्दी कलामुल्लाह को अखज़ कर लो, कलामुल्लाह की याद दहानी हो जाए, अगली नस्लों तक पहुँच जाए, उसमें कोई कमी बेची न रह जाए। रब्बे करीम ने जवाब दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी। ये लिताजल में जो लाम है, इसे लाम तालीलिया कहते हैं। लाम तालीलिया ने पूरी हिडन पिक्चर, छुपी हुई तस्वीर को सामने करके डिस्क्लोज कर दिया है। अल्लाह ताला ने लिताजल बी कहकर पूरी तशरीह उम्मत को समझा दी है, जिसे आम अंदाज में कहते हैं दफा दखले मुकद्दर। उलमा की जबान में है, क्या माना? एक सवाल में छुपा हुआ एतराज हो, उसका जवाब दे दो। इंग्लिश में कहते हैं हिडन पिक्चर, हिडन बैकग्राउंड, मुकम्मल बात छुपी हुई क्या है, इसका जवाब दे दें। तो लिताजल अभी में तमाम बात की अंदाज जो छुपा हुआ था उसको रब ने जाहिर फरमाया। फरमाया, महबूबा हम जानते हैं आपकी ख्वाहिश, कोशिश, नीड, जरूरत, हाजत ये है, आप चाहते हैं ये कलाम अगली नस्लों तक जाए, इसलिए दोहरा रहे हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये कलाम जमा कैसे होगा, अगली नस्लों तक पहुंचेगा कैसे, ये आपके अल्लाह की जिम्मेदारी है।
وہ کہتے ہیں نا یہ میرا معاملہ ہے، اس میں رب کریم کی اتھارٹی کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے۔ رسالت میں آپ رک گئے، اب سنیں جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا۔ ہم اس بنیاد پر کلام اللہ شریف کے لیے مدارس قائم کرتے ہیں، ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اسلام پڑھاتے ہیں، مذہب پڑھاتے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اجی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، پھر ان طلباء کو پڑھانے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر ان نوجوان معصومان بچوں کو آپ کس بنیاد پر مشکل میں ڈال کے قرآن کریم یاد کرانے کے لیے کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، کبھی بعد العشاء یاد کرواتے ہیں؟ کوئی سبق ہے، کوئی سبقی ہے، کوئی منزل ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے یاد کرنے پر ایک سر دا لگایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک میرے وکیل بھائی ایڈوکیٹ دوست نے پوچھا، مولانا میں ہر بات آپ سے سنتا ہوں، سمجھ آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ نے اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، پھر مولویوں نے یہ محنتیں کرانے کے لیے حفظ کی کلاسز کس بنیاد پہ رکھی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا، ایک جواب میں بھی دیتا ہوں، مجھے بتائیے صرف قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اللہ کے معاملات ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے کئی معاملات ہیں، اللہ رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، رزق بھی اللہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رب کریم کی ذمہ داری اللہ رزق دے گا، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم ایاکم، اور اولاد کی منصوبہ بندی کر کے بچوں کا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں والدین کو بھی رزق میں نے دینا ہے، اولاد کو بھی رزق میں نے دینا ہے۔ اس سے پتہ چلا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وہ وکیل صاحب کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر آپ نے تجارت کیوں شروع کی ہے؟ آپ نے کاروبار کیوں شروع کیا ہے؟ یہ دنیا میں بازار کیوں ہیں؟ مارکیٹس کیوں ہیں؟ بزنس مین کیوں ہیں؟ ان کی دکانوں کو تالے لگواؤ، شٹر کو بند کرواؤ، خود وکیل ہو، وکالت سے استعفیٰ دے کے گھر میں بیٹھو، رزق اللہ دے گا، ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے اللہ نے عقل دیا ہے، سوچ دی ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، خرد دیا ہے، ہم سوچتے ہیں۔ رب کہتے ہیں افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے؟ افلا یتدبرون، تم میں تدبر و غور و فکر نہیں ہے؟ تو اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، ہمارا غور و فکر کا نتیجہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہماری محنت پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رزق دے گا۔ میں نے کہا بھائی جواب ہو گیا، ذمہ داری قرآن کریم کے پھیلانے کی بھی اللہ کی ہے، یہ بوریہ نشین محنت کریں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہو۔ عجیب معاشرہ ہے، آج پیٹ پہ بات آئے، معیشت پہ بات آئے، پیسوں پہ بات آئے، رزق پہ بات آئے، تنخواہ پہ بات آئے، نوکری پہ بات آئے، جاب پہ بات آئے، تجارت پہ بات آئے تو سب کچھ سمجھ آتا ہے، نہیں سمجھ آتا تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، جب ذمہ داری اللہ نے لے لی تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کی ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے خود بھی اس میدان میں اتریں، اپنی اولاد کو بھی اس میدان میں اتریں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ ہمارے معصوم بچے جن کے سینے میں رب کریم کی پوری کتاب موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، یہ وہ ڈگری ہے اس دھرتی پہ اس سے بڑھ کے ڈگری خدا کی قسم پیدا ہی نہیں۔ اس دھرتی پہ اس جیسی ڈگری وجود میں بھی نہیں آئی ہے۔ آپ میٹرک لیول لیجئے، ایف اے لیجئے، بیچلر لیول لے لیجئے، ماسٹر لیجئے، ایم فل لیجئے، پی ایچ ڈی لیجئے، آپ دنیا کی کوئی سی ڈگری لائیے لیکن حفظ قرآن کے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
क्यों? मैं इस पर दलील रखता हूँ, बल्कि कई दलाइल पेश किए जा सकते हैं। जामे तिरमिज़ी खोलिए, जिल्द अव्वल खोलिए, अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान खोलिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का फरमान है, हाफ़िज़ कुरान जब जन्नत में रब्बे करीम के दरबार में आएगा, फरमाया जाएगा इक़रा, हाफ़िज़ पढ़ो, वर्तक़े, और आपका दर्जा बुलंद होगा, वरत्तिल, ठहर ठहर के तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो, कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से आसान अंदाज से कुरान पढ़ा करते थे, यूं पढ़ो, फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़राउ बिहा, जहां तेरी आखिरी आयत पहुंचेगी वही तेरा आखिरी दर्जा। दुनिया के दर्जात आप ज्यादा से ज्यादा दर्जा कौन से लेंगे? तालीमी इदारों में वाइस चांसलर, भाई ये 22 ग्रेड का अफसर है, बस खत्म, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा गवर्नर, बस खत्म, यही ओहदे। आखिरत का ओहदा, इनको जो स्केल मिलेंगे वो 22 नहीं है, वो स्केल 6666 है, जितनी आयतें हैं उतने स्केल। तो इससे बढ़ के आप दुनिया में कहां से लाएंगे इस जैसी डिग्री जो इनको मिली है? और मैं अगली बात कहता हूं, ये जो आजकल हमें लोग कहते हैं भाई मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? आलिम बन गया, नौकरी कैसे लगेगी? हाफिज बन गया, पेट कैसे पलेगा? मैं दो बातें करता हूं, तवज्जो रखना। नंबर एक, ये जो बच्चे हैं इनके माँ बाप के साथ पेट नहीं लगा हुआ? बोलिए यार, बोलते नहीं आप नारे लगाते हैं, मुझे जवाब नहीं देते। नारे से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैंने तो आपसे जवाब लेना है। हाँ, इनके माँ बाप के साथ पेट नहीं लगा हुआ, उन्हें रिस्क नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें जॉब नहीं चाहिए, तो फिर क्यों इन्होंने अपने बच्चे मदरसे भेजे? अल्लाह ना करे इन बच्चों में कोई ऐब है, कोई माजूर है? जी नहीं, माशाल्लाह खूबसूरत, बेहतरीन, सेहतमंद, दिल नसीन, हसीन, माँ जबीन औलाद लोग कुरान के लिए देते हैं। क्यों भाई? वजह उसकी एक ही वजह कि इनके माँ बाप के सीने में ये तड़प मौजूद है कि मेरे नबी की चाहत थी ये कुरान अगली नस्लों तक जाए, मेरे नबी की ख्वाहिश थी ये किताब अगली नस्लों तक जाए, तभी अल्लाह के नबी ने इस पे जल्दी फरमाई थी। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लेकर हुजूर को मुतमईन किया, आओ हम अपनी औलाद को अल्लाह की जिम्मेदारी में और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल कर लें। एक जिम्मेदारी खुदा और ख्वाहिश मुस्तफ़ा पे इनके माँ बाप ने अपनी औलाद को कुर्बान किया। आज हम लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, नौकरी की बात। मैं कहता हूँ सुनो, मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छा खाता था, अब भी अच्छा खाएगा। मैंने तो नहीं देखा कोई मौलवी अपनी सर्टिफिकेट हिफ्ज़ की हो, तजवीद की हो, तफसीर की हो, तालीम की हो, तौरा हदीस की हो, इफ्ता की हो, तखस्सुसात की हो, अपने साथ सर्टिफिकेट लगाए और कहे मैं दरिया में छलांग लगा रहा हूँ, क्यों? मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैंने तो नहीं देखा। और मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के कई भाइयों को देख चुका हूँ जो माशाल्लाह यूँ सर्टिफिकेट लगाकर खुद सोजियों पे लगे हुए हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। तो मौलवी को तो कोई मसला नहीं है। हमने तो देखा है अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लोग स्ट्राइक करते हैं, हड़तालें करते हैं। आज प्रोफेसर की हड़ताल, आज डॉक्टर्स की हड़ताल, आज इंजीनियर्स की हड़ताल, आज स्टूडेंट ने स्ट्राइक कर दी है। क्यों? हमारे अलाउंसेस बढ़ा दें, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, हमारी मुराआत बढ़ा दें, वरना नहीं चलने देंगे कॉलेज का निज़ाम। मैंने नहीं देखा आज तक कोई आलिम मदरसे को बंद करके कहे हम आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हम असर नहीं पढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हम तरावी नहीं पढ़ाएंगे, फलां करो। बाबा ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर, ये तो फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, ये तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इन्हें तो कोई परवाह नहीं है। तो फिर इनकी फिक्र करें, आप उधर फिक्र करके बैठे और सुने। पता नहीं कोई कहे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का मुखालिफ हूँ। ना बाबा, ना बाबा, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कॉलेज को, स्कूल को, यूनिवर्सिटीज़ को अपने मुआशरे की ज़रूरत समझता हूँ। डॉक्टर मुआशरे की ज़रूरत है, वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ से निकलता है,
वकील मुआशरे की ज़रूरत है, वो हमारे इन्हीं असरी इदारों से निकलते हैं। जजेस ज़रूरत है, इसी तरह इंजीनियर ज़रूरत है, ये इन्हीं से निकलते हैं। मैं इनकार नहीं करता, आप स्कूल पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन आप इस्लामी तहजीब से तो दूर न करो, इस्लामी सकाफत से तो दूर न करो, अल्लाह अल्लाह के कुरान से और हुज़ूर पाक के फरमान से तो दूर न करो। मैं इस बात का दर्द दिल लेकर ठहरा हूँ। मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से मना नहीं करता। आज मुझे हैरानगी इस बात पे है कि पता नहीं इस तरह उलमा का लिबास पहन के, टखने से ऊपर शलवार रख के, सर पे पगड़ी रख के भी तो इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। कौन सा मसला है बाबा? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, डबल मैथ स्टेट को उंगलियों पे पढ़ के सुनाया जा सकता है? क्या सर से पगड़ी उतार के, अंग्रेज जैसी हेयर कट बना के, अंग्रेज जैसा लिबास पहन के, अंग्रेज जैसी शक्ल बनाकर और अपने अपने अल्फाज में अंग्रेज जैसे लफ्ज़ों की बोलियां बनाकर अपनी तहजीब को छोड़ दें, इस्लामी सकाफत को छोड़ दें, इस्लामी माहौल को छोड़ दें, रसूलुल्लाह की शक्ल को छोड़ दें, इस्लामी तालीमात को छोड़ दें? ये कैसी मुसलमानी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने हमसे यही गिला किया कि यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, पर ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो? क्या अल्लामा इकबाल सिर्फ इसलिए है कि हम कहें मुसव्विर पाकिस्तान है, इसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, वो ख्वाब उसने देखा है, ताबीर हमने देनी है। हम अपनी औलादों से, अपनी सलाहियतों से, अपनी जवानियों से, अपने माल से इंशाअल्लाह उस मुसव्विर की ख्वाब की ताबीर बने। हम यूं बने। और सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, आजकल स्कूल कॉलेज को लोगों ने इतना सर पे चढ़ा लिया है कि उन्हें दीन भूल गया। मैंने नहीं देखा कि किसी घर में कोई बंदा जाए और कहे आपका बच्चा कौन सी सूरत हिफ्ज़ कर रहा है, कौन सा पारा पढ़ रहा है। जी नहीं, पूछे किस क्लास में है जी, तो भाई जब हम रिवाज नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा। मैं ऐसी ऐसी जगहों में गया हूँ, ये माशाल्लाह फ्लॉ क्लास में टॉपर है मेरा बच्चा, इससे हैंड शेक कीजिए, मिलिए, हाथ मिलाइए। मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, उसने उल्टा हाथ आगे कर दिया। गजलास, हाँ ऐसे कहते हैं ना, ये सोचना पड़ा है मुझे। तो उसने उल्टा हाथ आगे किया। अब बताएं मैं कैसे उससे शेक हैंड करूं, कैसे उससे हाथ मिलाऊं, जहां हम इतनी तालीम से दूर हूं। फ़ायदा, एक नौजवान मुझे कहने लगा मेरी बेटी है ऐसे नहीं सोती, हम गाने लगाते हैं मोबाइल पे, वो सुन के सो जाती है। हाँ जी, कहने लो जी, और बताइए क्या चाहिए आपको, क्या आपने? मैंने उसे कहा, मैंने कहा नमाज में पढ़ते हो रात को वित्रों में, व नखलऊ व नतरुक मैयफ जुरुक, पेशावर वालों आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? व नखलऊ पढ़िए ज़रा, व नखलऊ व नतरुक मैयफ जुरुक। उलमा से पूछे क्या तर्जुमा है, ये आपको बताएं। हम अल्लाह से क्या वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से क्या तय कर रहे हैं रात को सोते वक्त? ये व नखलऊ क्या है, व नतरुक क्या है, मैयफ जुरुक क्या है? व नखलऊ हम अलग होते हैं, वनतरुकु हम छोड़ते हैं किसको? मैयफ जुरुक, मौला जो तेरा नाफरमान है। वादा तो हमारा ये है। और फिर हम गानों पे अपनी औलाद को सुनाएं, गानों पे अपनी औलाद की ज़िंदगी की परवरिश करें और शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ उनको तालीम में ढालें। और कल फिर जब कोई तरतीब ख़राब हो, अजी मौलवी साहब कोई वजीफ़ा दे दो, मेरी बच्ची के साथ ये मसला हो गया है, मेरे बच्चे के साथ ये मसला हो गया। और बाबा जिस वक्त तरबियत की ज़रूरत थी तूने उस वक्त आंखें क्यों नहीं खोली? आज अजीब मुआशरा, अजीब मामला, किस जगह हम पहुँच गए, किस नाज पर पहुँच गए। और सुने, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल की तालीम का भी फ़ायदा है, शरीयत की तालीम का भी फ़ायदा है, लेकिन एक फ़र्क है, वजह तरजीह जिक्र कर रहा हूँ। क्या मतलब? कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का फ़ायदा तब तक है जब तक आँख देख रही है, नब्ज़ें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें जारी हैं, तब तक इस तालीम का फ़ायदा है। और जब अल्लाह न करे ये आँख बंद हो गई, जिस वक़्त ये नब्ज़ें चलना रुक गई, सांसें बंद हो गई, दिल धड़कना बंद हो गया, फिर तुम्हें अल्लाह का कुरान कब्र में फ़ायदा देगा। मैंने नहीं देखा कि किसी का कोई बंदा फौत हो और वो प्रिंसिपल साहब को कॉल करके कह दे, वाइस चांसलर साहब को कॉल करके कह दे, प्रोफेसर साहब को कॉल करके कह दे, अजी फिज़िक्स की तिलावत शुरू कर दे, इसाले सवाब हो जाएगा अब्बू को।
اجی میتھ پڑھ دیں ہماری اماں کو اسہال ہو جائے گا، اجی پاک اسٹڈی پڑھ دیں امی کو قبر میں فائدہ ہو جائے گا، اجی دا پر نامی بک پڑھ لیں انگلش کی تاکہ وہ کوئی ٹیٹو کا اور پتہ نہیں کس کس کا واقعہ سن کے وہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو جائے۔ جی نہیں، بندہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوگا تب بھی کال کر کے کہے گا قاری صاحب سورۃ یاسین بچوں سے پڑھوا لے تاکہ امی کو فائدہ ہو جائے۔ اور جب یہ مانتے ہو، یہ جانتے ہو، اس پر ایمان و یقین ہے کہ قرآن کریم کا ثواب دنیا کو چیر کے قبر کو پھاڑ کے آخر تک جاتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ ورنہ بڑا بڑا زمانہ زندگی گزار دیتا ہے بندہ، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا مطلب کیا ہے۔ اور تو چھوڑو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ومن ذریتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ حیرانگی کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ میں نے اس دن ایک جگہ کہا، میں نے کہا جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، سال ہو گئے ہیں عالم جمعہ کا خطبہ سناتا ہے، کبھی آپ نے اس عالم دین کے پاس جا کر خطبے کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے تو وہاں جائیں گے جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے اولاد وہاں بھیجنی ہے، پھر آپ کل ہمیں کہیں گے ہماری اولاد ہماری والدین کی عزت نہیں کرتی، تو پھر تو شاید مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ یہ دس از مائی پرسنل لائف، میری زندگی ہے میں انجوائے کروں گا، پھر یہ نہیں ہوگا میری زندگی میرے ماں باپ کی عزت کے لیے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ اور ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی قوم ہو قبیلہ ہو زبان ہو یہ بعد میں، تو پہلے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ اور میرے دوستو قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالم بنائیں گے مولوی دہشت گرد ہوگا۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے نے دہشت گردی کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا مجھے بتا دیں، جرت کرے کوئی ایک بندہ پروف کر کے دے دے کہ عالم دین نے دہشت گردی کی۔ جی نہیں، کوئی دکھا دے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکاتب میں، کسی جگہ عالم دین کا یہ کام نہیں ہے۔ عالم مسجد میں ہو تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن ہے۔ روڈ پہ آ جانے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ بولی آتا ہے؟ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دور میں جبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناروا سلوک کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کیا ہے، اب تو اس قوم کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی ہے۔ 2019 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی کراچی سے لاکھوں بندوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں، اسلام آباد تک آئے ہیں، کئی دن قیام کیا ہے، 1500 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے، نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے، ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا، مریض بھی جا رہے تھے۔ اس جیسا پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، پرامن مظاہرہ آپ مجھے دکھائیں، اور اس کو ایک طرف رکھیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں 1947 جس وقت ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک پروٹیسٹ مجھے دکھائیں جہاں فساد نہ ہوا ہو، گولی نہ ہوئی ہو یا دھماکہ نہ ہو۔ جس وقت مولوی نے خود کو پرامن ثابت کیا ہے اور دنیا نے مانا ہے، ملکی غیر ملکی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے، تو اب تو اس پراپیگنڈے کو دفن ہو جانا چاہیے کہ مولوی شر پسند ہے۔ مولوی کوئی شر پسند نہیں ہے۔ میں نے تو علماء کو معاف کرتے دیکھا ہے، علماء کو مخالف کو سینے سے گلے لگاتے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنیاں پالتے بیٹھے۔ اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کھائے گا کہاں سے، آؤ میں اس کو بھی حل کروں۔ مولوی کھائے گا باقیوں سے زیادہ عزت دار بن کے کھائے گا۔ پتہ ہے وہ کیسے؟ لوگ کسی کے گھر 2 دن چلے جائیں نا تو اگلے کہتے ہیں ٹکریلا میرے گھر اکیلے جان چھڑے سی، یہ بے وقوف روٹی والا کب آ گیا فلاں۔ لیکن عالم دین کے پاس، حافظ کے پاس، شریعت والوں کے پاس تو لوگ منتیں کرتے ہیں، حضرت کھانے کا وقت دے دیں۔ جب آپ کھانا کھا لیں پھر شکریہ کا ادا کر کے آپ کے لیے کہیں گے شکر ہے، شکر آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، عزت کی جگہ مل رہی، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور عالم کو رب نے برکت دی ہے، 10,000 15,000 روپے کی تنخواہ مہینے میں ملے گی، اور اس کے بعد بھی اس کے الحمدللہ 8 سے 10 بچے ہوں گے۔
اور میں نے وہاں دیکھا ہے 2-2 لاکھ کی تنخواہیں ہیں اور بچے 2 ہی اچھے، 2-2 لاکھ کی تنخواہیں ہیں۔ تو بھائیو برکت کا میدان تو یہ ہے، وہ ضرورت ہے دنیا تک، اور یہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں، مدارس کی اہمیت کے بارے میں، کہ مدارس مساجد اس کو تعمیر کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر کو بنا کر دینا، یہ ترتیب اللہ کے رسول کی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا جب میں یہاں آیا کہ 2004 سے یہ مدرسہ قائم ہے اور اس کی اپنی ذاتی عمارت بھی نہیں ہے، ذاتی زمین بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی بنیاد پہ ہم خود ڈونیشن کی ترتیب پہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، اور یہاں تک بٹائیں کہ ہم انشاءاللہ اس مدرسے کو ذاتی زمین لے کر دیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، میں نے اس لیے بات چلائی تھی، آپ حضرات سے یہ بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے آج موقع دیا ہے، ہم خود اور اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے وقف کریں گے اور انہیں حافظ اور عالم بنائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔